स्वागत है तुहाडा सांझा टीवी 'ਚ और तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम मुद्दे ते चर्चा। पंजाब की सिक्ख्या नूं लैके कुछ इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं जिहड़े फैसलों के उत्ते काफ़ी चर्चा हो रही है। पंजाब सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में जिहड़ी पंजाब की सिक्ख्या है उहदा म्यार कौमांतरी पद्धर का होवेगा, सिर्फ देश पद्धर का ही नहीं, कौमांतरी पद्धर का, क्योंकि मुकाबलेबाजी हमेशा कौमांतरी हुंदी है। यानी कि इंटरनेशनल लैवल की सिक्ख्या ही जाके तुहानूं जिहड़ी अज दी जिस तरह का युग है, जिवें असीं कहने आ कि एक मुल्क जिहड़ा है पूरा पूरा ब्रह्मांड एक मुल्क बन गया हुंदा जिवें। सो जे तुसीं उहनां दे विच जाके खड़ना है तो तुहानूं सिक्ख्या का म्यार उस पद्धर का देना पेगा जिस पद्धर के म्यार तो दूसरे जिहड़े विद्यार्थी तैयार हो के वख-वख फील्ड दे विच आउंदे है। सो पंजाब सरकार का दावा है कि पंजाब की सिक्ख्या नूं उस पद्धर का बना दिता जाएगा, यानी कि पंजाब दे विचों विद्यार्थियों नूं पढ़न वास्ते कनेडा या किसी होर देश जाण की लोड़ नहीं पवेगी। इस तरह के दावे पंजाब सरकार लगातार करती आ रही है और इस मंतव के तहत जिहड़े सरकार ने कदम चुके हैं, सरकार का जो दावा है टीचरां नूं नवें आउण दा, उन्हां नूं ट्रेनिंग देण दा, सिंगापुर दे विच सरकार भेज रही टीचरां नूं ट्रेनिंग देण लई। पहला लॉट चले गया अज मुख्यमंत्री ने तोरे अध्यापक 36 अध्यापक अज गए हैं और आने वाले दिनों के फिर इस तरह 36 या 40 जो भी है या 50 सरकार फिर दोबारा भेजेगी। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कोई मेरा ख्याल कि 5 दिन की ट्रेनिंग है ये। मैं सुन रहा सी, देख रहा सी वख-वख चैनलों के उत्ते जिहड़े अध्यापक सिंगापुर जा रहे बड़े खुश ने और खुशी इस गल की वाਕਿਆ हुंदी है कि एक स्कूल टीचर कई बार सुपना भी हुंदा बाहर जाण दा पर वो किसी कारणा करके नहीं जा सकते, तो इहो जिहे बहाने दे नाल वो जाके जदों विदेश की धरती ते जाणगे, जदों सिंगापुर देखणगे तो एक उन्हां दा सुपना भी पूरा हुंदा और जाके ताजगी लैके आउणगे तो फिर आके की कारगुजारी दिखाउणगे। ये बात दी गल है। असीं अज इस मुद्दे ते चर्चा करनी है। मैं थोड़ी जी भूमिका बनने लई तुहानूं छोटी जी एक होर जिहड़ी है जानकारी जे दे दियां। पंजाब दे विच लगभग मेरा ख्याल है कि 1,20,000 टीचर ने और 3800 के करीब ये जिहड़ा है वो सीनियर सैकेंडरी स्कूल ने और जिहड़ी ये गति है ट्रेनिंग देण दी सरकार दी, जे इस गति दे नाल ट्रेनिंग दित्ती जावे टीचरां नूं बाहर भेजण दी तां इहदे लई उन्ने कुछ साल लगणगे कि अगली बार जिहड़ी ये सरकार होवेगी या कोई होर सरकार होवेगी। एक ये भी सवाल है कि एक टन्योर दे विच सरकार दी एक टन्योर दे विच कुल टीचरां नूं इस तरह ट्रेनिंग नहीं दित्ती जा सकती। और मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आलोचना कर रहा, मैं आसवंद हाँ कि जो सरकार ने सोचा होगा बहुत सोच समझ के फैसला लिया होना है, क्योंकि 40-50 टीचर भी जे भेजते हैं तो काफ़ी साल लग जाने हैं और फिर तुहानूं जे सिंगापुर दा तुसीं जाके टीचरां नूं दिखाना है हाल स्कूलों का, तो तुहानूं पंजाब दे विच फिर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का बनाना पेगा, उस तरह के हालात पैदा करने पैणगे, क्योंकि टीचर जब उत्थे स्कूल देख के आउणगे निरसंदेह उन्हां दे स्कूल साडे नालों बेहतर होणगे, उन्हां दी इमारतां बेहतर होणगीਆਂ, उन्हां दा वातावरण बेहतर होएगा, तो तुसीं की इस तरह का वातावरण दे सकोगे? ये बड़ा वड्डा सवाल खड़ा हो जाना है, क्योंकि वरकीब तो वो जिहड़े टीचर उत्थों आउणगे वापस उन्हां दा अपने स्कूल 'च दिल भी लगे कि ना, ये भी वड्डा सवाल है। खैर ये सारियां गल्लां करदे हैं। मैं पहला कि तुहानूं ये जाण पछाण करावां कौन कौन ने मेरे नाल अज जिहड़े जुड़े आ वख-वख पार्टियां दे बुलारे। उस तो पहला आओ सुणदे हां मुख मंत्री भगवंत मान जी की कह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ
6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ ਨੇ 36, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਆਰਫ ਕਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂँगा, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਟੇਜ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਰੈਂਕ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 72ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪੀਸਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19,262 ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, 2,670 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, 1,740 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ 1,972 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਔਰ 9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ 18ਵੇਂ ਜਾਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੂਜਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ PhD ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਛੇੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? जी गल ये है कि अच्छा कदम है, कोई ये पहली बार ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, कोई भी गवर्नमेंट बनती है और हमेशा ड्यूटी बनती कि चंगे चंगे रिफॉर्म्स लैके आवे अपनी स्टेट दे विच, गवर्नमेंट बनती पार्लियामेंट लैके आवे। ये भी अच्छा काम कर रहे ने, कोई उत्थे जो अपने जो इन्होंने प्रिंसीपल भेजे ने, पर ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਪਟਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆ 2-3 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਆ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਖ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ।
ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲਦੀਪ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੀ ਮਨਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ICS ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IAS ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IPS ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਾਲਤੂ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟੀਚਰ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਊਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਵਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ 36 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿੰਨੇ 20,000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ SCERT, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ 'ਚ 90% ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 78% ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਫੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਫੇਲ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 68.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ 400 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, 1600 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 30 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 25 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ 30 ਪਿੱਛੇ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। 30 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ 25 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ 40 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 40 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? 14 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ, 14 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੈ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਊਟ ਆ। ਆਈ ਆ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ? ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਦਾ 9% ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, 13,991 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 12% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਜਟ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਫਾਲਤੂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਤੇ? ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਚ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 10 ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ these are the methods, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸੀਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਸਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ? 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੇ, 11 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ ਸਰ ਬੋਲੋ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰ, 6 ਤਰੀਕ, 7 ਤਰੀਕ, 8 ਤਰੀਕ, 9 ਤਰੀਕ, 10 ਤਰੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹਾਥੀ ਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ 36 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਚਰਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ PhD ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਪ ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਭੇਜੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ PhD ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੁਣੋ ਸਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਸਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 19,262 ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, 90 ਦਿਨ। 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 17,000 ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆ ਭਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਭਰਾਇਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਿਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਦਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਟਨੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਭਰਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 14 ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ 40 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਕੁਆਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਨਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੀਐਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਐਮਐਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 36 ਟੀਚਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 36 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਰੀ ਮਤਲਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, LG ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆਖਰ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 36 ਦੇ 36 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੇ SCERT ਤੇ ਡਾਈਟ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, SCERT ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿੰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ strengthen ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਿਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਖਿਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਐਡੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲੀ ਮਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1 ਸਕਿੰਟ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ IAS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ 2015 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 11ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।